Okay. Importance of psychology for nurses. Importance of psychology for nurses or relevance of psychology for nurses. Relevance enti, importance enti anedi two form of questions lo adugutaru. As I have explained you in the previous previous important question papers video that this question is very important for long answer or షార్ట్ ఆన్సర్కి కానీ లాంగ్ ఆన్సర్కి కానీ డెఫినెట్గా మీ థియరీ ఎగ్జామ్లో అడుగుతారండి. నాట్ ఓన్లీ థియరీ ఎగ్జామ్, ఇఫ్ యూ గో ఫర్ వైవా, ఓకే బీఎస్సీ వాళ్ళకి సైకియాట్రీ ఎగ్జామ్ ఉంది, ప్రాక్టికల్ ఎగ్జామ్ ఉంది అంటే వైవాకి వెళ్ళినప్పుడు సైకియాట్రీ ఇంపార్టెన్స్ ఏంటి, సైకాలజీ ఇంపార్టెన్స్ ఏంటి అని కూడా అడుగుతారండి. ఓకే, సో హియర్ you see the important, the first one is to understand herself. Okay, what do you mean by to understand herself? What is the meaning of understanding our own self? Okay, understanding our own self is nothing but you are going to analyze yourself, you are going to realize yourself when you are being to the hospital field or a pure nursing field, like when you are being to the hospital for a job. Okay, as you are going to deal with number of people, the people దోస్ హూ మే నాట్ నో, నీకు తెలియని వాళ్ళతోనే నువ్వు డీల్ చేస్తావు మన హాస్పిటల్కి వెళ్ళినప్పుడు. సో దాట్స్ వై వెన్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు డీల్ విత్ ద న్యూ పర్సనాలిటీస్ యూ మస్ట్ రియలైజ్ అబౌట్ యువర్ సెల్ఫ్. రియలైజింగ్ అబౌట్ యువర్ సెల్ఫ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ యూ మస్ట్ నో వాట్ ఆర్ యువర్ పాజిటివ్స్ అండ్ వాట్ ఆర్ యువర్ నెగటివ్స్. So that is nothing but where is your weak areas, what are the strong areas. Okay, for example, as a nurse when you are being to the hospital మనకి ఏదైతే వర్క్ పర్ఫెక్ట్గా ఉందో ఆ బ్రాంచ్లోకే జాబ్కి వెళ్ళాలి అనుకుంటాము, అంతే తప్ప రాని దానికైతే వెళ్ళాలి అనుకోము కదా. ఇట్ డజంట్ మీన్ దట్ మనకి ఏదో రాకుండా ఉంటుంది అని కాదు. వెన్ యూఆర్ బీయింగ్ టు ద నోన్ సెక్షన్, ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం మీరు ఎంటర్ అయినప్పుడు మనకు తెలిసిన దాంట్లోకి వెళ్ళి వాట్ యూ డోంట్ నో you are going to learn later on days. ఓకే, మనకి ఏం తెలీదో అది జాయిన్ అయిన తర్వాత నేర్చుకుంటూ ఉంటాము. సో కాబట్టి when you are being into your profession you must realize yourself what are your negatives and what are your positives. Okay, so when you realize yourself you are going to be conscious about your own personality. మీరు ఎప్పుడైతే మీ గురించి అలా రియలైజ్ అవుతారో ఆటోమేటిక్గా మీ పర్సనాలిటీ గురించి మీకు ఒక ఐడియా అనేది ఉంటుంది. ఓకే, నేను ఇక్కడ చేయగలుగుతా, ఇలా మాట్లాడగలుగుతా, ఈ టైంలో నేను దూరంగా ఉండాలి, ఈ టైంలో నేను ఇక్కడ ఉండాలి అనేది యూ ఆర్ గోయింగ్ టు ప్రిపేర్ యువర్ మైండ్ అండ్ బాడీ వెన్ యూ ఆర్ బీయింగ్ ఇన్ టు అ ప్రొఫెషన్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ టు అండర్స్టాండ్ హర్ సెల్ఫ్. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ టు ఇంప్రూవ్ ద అకాడమిక్ పర్ఫార్మెన్స్. Okay, what do you mean by to improve academic performance? Here you see help for effective studies anna to improve academic performance is a same. +2 tarvata when you enter into the field of nursing, okay, nursing course చదవడానికి వెళ్ళినప్పుడు everything is new to you. ప్రతి ఒక్కటి కొత్తగానే ఉంటుంది. The subjects are new, environment is new and the practicals you face in the college are going to be completely new. Okay, ప్రతిదీ మనకు కొత్తగా ఉంటుంది కాబట్టి when you go through with the psychology you are going to prepare your mindset. Okay, so this is what is the subject, so for this I have to get ready myself. Okay, మీరు అనుకున్నంత ఈజీగా మన నర్సింగ్ ఏం కంప్లీట్ అవ్వదండి. ఓకే, సో మనం చాలా థియరీ ఎగ్జామ్స్ రాస్తాము, ప్రాక్టికల్స్ చేస్తాము, ఇంకా ఏమంటారు క్లినికల్స్కి వెళ్ళొస్తాము, ఇంటర్నల్స్ ఫేస్ చేస్తాము, చాలా మనకు బిజీ స్కెడ్యూల్ ఉంటుంది. ఆ బిజీ స్కెడ్యూల్ని బ్యాలెన్స్ చేసుకొని నువ్వు కోర్స్ కంప్లీట్ చేయడానికి study of psychology అనేది very important. Okay, because this is completely normal where you are going to learn about your behavior, thinking, personalities, conflicts, frustrations, depressions అన్ని ఏ టైంలో మనకి ఎట్లా వస్తుంది, ఎలా రిజాల్వ్ అవ్వాలి, everything you are going to learn in this subject. Clear? So by that when you have a complete control over yourself immediately you are going to engage yourself in your work. Okay, నీ సెల్ఫ్ కంట్రోల్ నీకు ఉంది అనుకున్నప్పుడు నేను ఈ పని చేయాలి, నేను ఈ టాపిక్ కంప్లీట్ చేయాలి, సో బై దట్ ఐ కెన్ రీచ్ మై గోల్ అనేది నీ మైండ్లో సెట్ అవుతుంది. ఓకే, సో దట్స్ హౌ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు హెల్ప్ యూ టు ఇంప్రూవ్ యువర్ అకాడమిక్ పర్ఫార్మెన్స్ ఆర్ ఎఫెక్టివ్ స్టడీయింగ్. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ టు అండర్స్టాండ్ హర్ పేషెంట్స్ అండ్ రిలేటివ్స్. Okay, to understand her patient and relatives is nothing but you see hospitalization is a complete negative experience to everyone. హాస్పిటలైజ్ అవ్వడం అనేది ఒక నెగటివ్ ఎక్స్పీరియన్స్ అండి ఎవరికైనా. అదేం హాస్పిటల్ కనగానే మంచిగా నవ్వుకుంటా సంబరంగా పోం కదా. సో వెన్ యూ ఆర్ సిక్, వెన్ యూ ఫాల్ సిక్, ఓకే, మనం ఏదైనా సిక్నెస్ ఉంది అన్నప్పుడు పోతాము. అసలు సిక్నెస్ వచ్చి ఇంట్లో ఉన్న టైంలోనే ద పర్సన్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి కంప్లీట్లీ చేంజ్డ్. ఓకే, అప్పుడు దాకా ఉన్న యాక్టివ్నెస్ ఉండదు. ఆ సిక్నెస్ డయాగ్నోసిస్ అయ్యే కంటే ముందు కూడా మనం చాలా యాక్టివ్గా ఉంటామండి. వెన్ యూ గాట్ ద డయాగ్నోసిస్, వెన్ యువర్ సిక్నెస్ హ్యాస్ బీన్ డయాగ్నోస్డ్,
నీకు ఒకవేళ సిక్నెస్ కంప్లీట్గా డయాగ్నోస్ అయింది అని పలానా కండిషన్ అని తెలిసిందనుకోండి, అప్పటి నుంచి బాగా డిప్రెస్ అవుతాం, ఇంకా సైకలాజికల్గా కొంచెం వీక్ అవుతూ ఉంటాము. You think about the patient condition when they are admitted into the hospital. హాస్పిటల్లో అడ్మిట్ అయిన పేషెంట్స్కి చాలా కన్ఫ్యూషన్స్ ఉంటాయి. They have so many doubts. They have so many worries. Okay, they have so many emotional changes. Not only the patient, if you think that patient is a breadwinner or not only breadwinner, anyone, the patient is hospitalized. Of course, along with the patient, the family members were too much worried. ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కి కూడా టెన్షన్ ఉంటుందండి. మనం నార్మల్గా చూసుకుంటే సబ్జెక్టు పరంగా కాకుండా నార్మల్గా చూసుకుంటే కనుక పేషెంట్తో పాటు పేషెంట్ రిలేటివ్స్ కూడా చాలా కంగారు పడుతుంటారు. ఏమైంది, వాట్ హ్యాపెనింగ్, వాట్ నెక్స్ట్, తగ్గదా, ఇలాంటి డౌట్స్ హౌ ద పేషెంట్ ఈస్ గోయింగ్ టు హ్యావ్. పేషెంట్ కంటే ఎక్కువ రిలేటివ్స్కే ఉంటాయి డౌట్స్. సో కాబట్టి దిస్ ఈజ్ యువర్ డ్యూటీ అండ్ యూ మస్ట్ బి వెరీ పేషెంట్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ ఎవ్రీథింగ్ టు ద పేషెంట్ అండ్ టు ద రిలేటివ్స్. ఓకే, మీకు చాలా ఓపిక ఉండాలి, పేషెన్సీ ఉండాలి. దట్ యూ మస్ట్ అండర్స్టాండ్. See, when patient is rejecting something when they have admitted in the హాస్పిటల్లో అడ్మిట్ అయ్యాక నీ మాటలు ఒబే చేయట్లేరు. ఓకే, దే ఆర్ నాట్ ఫాలోయింగ్ యువర్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్. ఓకే, దే ఆర్ రిజెక్టింగ్. ఓకే, అవాయిడింగ్, నాట్ ఆన్సరింగ్. ఓకే, ఇలా చెప్తే అసలు ఏం రెస్పాండ్ అవ్వట్లేడు అని మనం అయితే వదిలేసిపోం కదండి. ఓకే, యాజ్ ఎ నర్స్ యూ మస్ట్ నో అబౌట్ ద పేషెంట్ మెంటాలిటీ. యూ మస్ట్ రీడ్ ద పేషెంట్ మైండ్. ఓకే, వాళ్ళు హాస్పిటలైజ్ అయ్యారు కాబట్టి మేబీ హీఈస్ హ్యావింగ్ సంథింగ్ టెన్షన్ అనేది మనం అర్థం చేసుకోవాలి. అండ్ హియర్ ద థెరపీటిక్ టచ్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి. క్లియర్? సో వెన్ యూ ఆర్ ఎంటరింగ్ ఇన్ టు ద ఫీల్డ్ ఆఫ్ నర్సింగ్ యూ షుడ్ నాట్ సీ ద కలర్, క్రీడ్ అండ్ జెండర్ డిస్క్రిమినేషన్. ఓకే, మన కలర్ కానీ క్రీడ్ కానీ ఒక వీళ్ళు మేలా ఫీమేలా, నేను మేల్ పేషెంట్నే ట్రీట్ చేస్తా, ఫీమేల్నే ట్రీట్ చేస్తా, ఇలాంటిదంతా ఉండొద్దండి. వాట్ ఎవర్ ఈస్ పేషెంట్. ఓకే, యూ మస్ట్ గో టు ద పేషెంట్, wish them, talk to them. Okay, give a little smile to the patient that gives a positive opinion to the patient. Okay, have a therapeutic touch with the patient. Okay, మనం ఒకసారి ఇలా ముట్టుకొని మాట్లాడాము అనుకోండి, అందుకే నేను స్పెషల్గా మెన్షన్ చేశాను థెరపీటిక్ టచ్ అని. ఓకే, ఇట్ డజంట్ మీన్ ద అదర్ థింగ్స్. ఓకే, థెరపీటిక్ టచ్ ఏంటంటే వెన్ యూ గో టు ద హాస్పిటల్ యూ టచ్ ద పేషెంట్ అండ్ టాక్. ఓకే, దే విల్ ఫీల్ సో కాన్ఫిడెంట్. వాళ్ళు కొంచెం ధైర్యంగా ఫీల్ అవుతారు. ఓకే, నాకు ఏదైనా ఉన్నా ఈమెను అడగచ్చు, ఈ నర్స్ చెప్తుంది, షీల్ హెల్ప్ అవుట్ టు మీ అనేది పేషెంట్కి అర్థం అవ్వాలి. కాన్ఫిడెన్స్ మనం ఇవ్వగలగాలి. క్లియర్? సో దట్స్ వాట్ ఈస్ టు అండర్స్టాండ్ హర్ పేషెంట్ అండ్ రిలేటివ్స్ కూడా ఉంది. కొన్నిసార్లు మనం చూసినట్టయితే మనం ఎక్కువ పేషెంట్ని డీల్ చేస్తున్నప్పుడు వాళ్ళు ఏదైనా అడిగిన చికాకు పడము అలా మనం కొన్ని ప్లేసెస్లో చూస్తుంటాము. బట్ దట్ ఈస్ నాట్ ఎథికల్లీ గుడ్. ఓకే, సో యాజ్ ఎ నర్సెస్ we are studying all these things in the books. Those are the things we supposed to learn and put them into practice. Okay, so you give a little freedom to the relatives and to the patient to express their doubts. వాళ్ళ డౌట్స్ ఎక్స్ప్రెస్ చేయడానికి మీరు వాళ్ళకి కొంచెం ఫ్రీడమ్ ఇవ్వాలి. ఏదైనా అడిగినప్పుడు ఆన్సర్ చేయాలి. ఓకే, సో వెన్ యూ డూ దట్ యూ సీ ఇమీడియట్లీ మోర్ దెన్ ద మెడిసిన్ these words and pampering is going to heal the patient. Clear? So that's what is to understand her patient and relatives. Next one, to recognize abnormal behavior. Okay, to recognize abnormal behavior ante when you know normal only you will be easily differentiate the what is abnormal. మనకు నార్మల్ తెలిస్తేనే అసలు అబ్నార్మల్ ఏంటి అనేది అర్థమవుతుంది, రైట్? సో వాట్ ఈస్ నార్మల్ కంప్లీట్లీ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు రీడ్ ఇన్ ద సైకాలజీ. ఓకే, అబ్నార్మల్ సైకాలజీ ఈజ్ కాల్డ్ as సైకియాట్రీ అండి. అది మనం బీఎస్సీఏలో అయితే 3rd ఇయర్లో చూస్తాము, జేఎన్ఎం వాళ్ళకైతే 2nd ఇయర్లోనే చూస్తాం మనం. ఓకే, సో పేషెంట్ ఎలా ఉన్నారు అన్నప్పుడు అది నార్మలా ఆర్ అబ్నార్మలా అనేది మనం ఈజీగా ఐడెంటిఫై చేస్తాం. కొన్ని కేసెస్లో చూడండి, వెన్ ద పేషెంట్ ఈజ్ హాస్పిటలైజ్డ్ అండ్ దే వర్ సిట్టింగ్ సింప్లీ not responding to you, rejecting everything like a medicine, food and not interested to talking everyone, ఇదంతా చేస్తున్నారు అంటే మనం అంతా సింపుల్గా తీసుకునేది కాదండి. దట్ ఈస్ ఫర్ 1 day 2 days ఈజ్ ఓకే. ఆర్ మీరు ఇంకొంచెం వాళ్ళని ఇనిషియేట్ తీసుకొని మాట్లాడలేరు అంటే దట్ యూ కెన్ ఈజీలీ డయాగ్నోస్, సస్పెక్ట్ ద డయాగ్నోస్ దట్ ద పేషెంట్ ఈస్ డిప్రెస్డ్. ఓకే, ఆ డిప్రెషన్కి మళ్ళీ ట్రీట్మెంట్ ఏంటి అనేది మనం ఇమ్మీడియట్గా స్టార్ట్ చేయగలగాలి డాక్టర్తో చెప్పి. క్లియర్? So that is what to recognize abnormal behavior. And next one is help patients to adjust to the situation. Okay, పేషెంట్కి ఆ సిచ్యువేషన్కి అడ్జస్ట్ అయ్యేలాగా హెల్ప్ చేయాలండి.
హాస్పిటల్ ఈజ్ నాట్ దట్ అంటే హెల్ప్ చేయాలి అంటే ఇంట్లో ఉన్న ఫెసిలిటీస్ అన్నీ తెచ్చి హాస్పిటల్లో పెట్టాలని కాదండి. వన్ థింగ్ ఏంటంటే వెన్ పేషెంట్ ఎంటరింగ్ ఇన్ టు ద హాస్పిటల్ యూ మస్ట్ అరేంజ్ ద పేషెంట్ థింగ్స్ ఇన్ అ నీట్ అండ్ టైడీ మేనర్. ఓకే, మనం ప్రాక్టికల్స్లో చాలా నేర్చుకుంటాం రైట్. బెడ్ మేకింగ్ ఏంటి, ఎలా చేయాలి, వాట్ ఆర్ ద కంఫర్ట్ మెజర్స్ ఏంటి పేషెంట్కి, ఓకే, అండ్ సేఫ్టీ మెజర్స్ ఏంటి, ఇదన్నీ నేర్చుకుంటాం మనం ఫండమెంటల్స్లో. ఓకే, అవన్నీ పేషెంట్కి మనం అరేంజ్ చేయగలగాలి పాసిబుల్ అయినంత వరకు. ఓకే, పేషెంట్ బిలాంగింగ్స్ ఏమైనా ఉంటే దాచుకోవడానికి మనం బెడ్ సైడ్ లాకర్స్ ఇవ్వడము, అండ్ ఆల్సో పేషెంట్ ఏదైనా మనకి ఎక్స్ప్రెస్ చేసినప్పుడు పర్సనల్ థింగ్స్ ఇట్ షుడ్ బి వెరీ కాన్ఫిడెంట్ అని చెప్పినప్పుడు కాన్ఫిడెంట్గా ఉండడము. ఓకే, ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చేటప్పుడు ఎవ్రీథింగ్ యూ మస్ట్ బి ఎక్స్ప్లెయిన్ టు ద పేషెంట్, యూ మస్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ టు ద పేషెంట్. సో వాట్ ఆర్ ద మెడికేషన్ యూ ఆర్ గివింగ్ and what is the use of taking that. That must be explained to the patient. Not only to the patient, you must take permission from the patient and patient relatives when you are even if you do a procedure to a patient, everything must be explained to the patient and to the relatives. Okay, వాళ్ళకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి ఎందుకు చేస్తున్నారు, చేయడం వల్ల యూజెస్ ఏంటి, చేయకపోతే ఏం జరుగుతుంది అనేది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినప్పుడు when you explain these things with a patient, immediately they'll cooperate with you. Clear? So adjusting with the situation అంటే if they give you some little complaints regarding the environment changes, లైక్ ఫ్యాన్ బాగాలేదనో, లైట్ బాగాలేదనో, బెడ్ బాగాలేదనో, ఆర్ అదర్వైజ్ నాయిసీగా ఉందనో, ఏదైనా చిన్న చిన్న కంప్లైంట్ ఇచ్చినప్పుడు యూ మస్ట్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ దట్ అండ్ ట్రై టు రిజాల్వ్ దట్. ఓకే, మీ హ్యాండ్లో ఎంతవరకు అయితే అథారిటీ ఉందో అంతవరకు మీరు ది బెస్ట్ ఏం చేయగలుగుతారో పేషెంట్కి అది చేయాలన్నమాట. ఓకే, సో దట్ గివ్స్ ఎ పాజిటివ్ ఇంప్రెషన్ టు ద పేషెంట్ and that is going to help the patient to have a good outcome. Clear everyone? So these are the importance of psychology for nurses. What are those? To understand herself, to improve the academic performance, to understand her patient and relatives, to recognize abnormal behavior, to help patients to adjust to the situation, help for effective study. I hope everybody is clear. Okay, so let's have a meet in the next class. Okay, bye guys.